Good morning. We discuss paper 2 organic spectroscopy. In organic spectroscopy, in this unit, we discussing chromatography techniques. Chromatography techniques. In chromatography techniques, we discuss later paper chromatography and thin layer chromatography. Paper chromatography and thin layer chromatography. Paper chromatography means ఏం చెప్పాను పేపర్ chromatographyలో పేపర్ chromatography కనుక తీసుకుంటే పేపర్ chromatography లిక్విడ్ కోటెడ్ అనే ఇనర్ట్ సపోర్ట్ మెటీరియల్ యాక్ట్స్ యాజ్ స్టేషనరీ ఫేస్ అంటే మన పేపర్ ఏదైతే తీసుకున్నాం పేపర్ ఒక స్టేషనరీ ఫేస్ ఎందుకంటే అందులో సెల్యులోజ్ ఉంటుంది దీన్ని ఒక లిక్విడ్లో ఉంచి దాన్ని డ్రై చేస్తే కనుక అది స్టేషనరీ ఫేస్ కింద యాక్ట్ చేస్తాం liquid act as a mobile phase so that the paper chromatography is a liquid type. Paper chromatography alone it's a liquid type chromatography. The basic phenomena involved in the paper chromatography is partial chromatography, partition chromatography. Okay, so ఈ partition chromatography లో paper chromatography RF value ఎలా calculate చేస్తామంటే the RF value is calculated distance traveled by solute distance traveled by solute and distance traveled by solvent. Traveled by solvent. అంటే RF value in paper chromatography ఎలా చెప్తాం the RF value is distance traveled by solute and distance traveled by solvent. Okay, in paper chromatography Wattman grade 1 paper is Wattman paper అని ఉంటుంది white paper thick ఉంటుంది ఓకే దాన్ని ఇచ్చేస్తాం paper chromatography. In paper chromatography we have used the Wattman paper used as a stationary phase which contain nearly 22% water which act as a stationary phase. ఈ వాట్మెన్ పేపర్లో ఏముందంటే 22% వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది అంటే సెల్యులోజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అందుకని ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఏ స్టేషనరీ ఫేస్. దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే పేపర్ chromatography is used to separate వాటర్ సాల్యుబుల్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. పేపర్ chromatography ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తామంటే water soluble compounds and aqua medium compounds. Water soluble compounds, those are the organic and inorganic compounds. And second, to separate highly polar compounds. Highly polarity, okay na? అంటే త్వరగా soluble అయ్యేది వాటర్. And another one to separate mixture of cations. అలాగే cation mixtures ని అంటే different kinds of cations are having the same separation by paper chromatography. And another one is to separate mixture of anions. And it is the paper chromatography is used to separate mixture of cations and mixture of anions. And now two compounds in a given mixture have same RF value. Each component have the specific RF value. Okay? Next to the ఎలా చేస్తామంటే application of samples, development methods, visualization. Application of sample ఏ విధంగా చేస్తామంటే if you are given a liquid sample then the sample can be directly applied by using an pipette. If you are given solid sample then the sample should be converted into solution by adding suitable solvents. అంటే మనకి డైరెక్ట్గా లిక్విడ్ కానీ ఉండాలనుకున్న కాంపౌండ్ లిక్విడ్ మనం ఏం చేస్తాం పిపెట్ కాకుండా డ్రాపర్స్ అని ఉంటుంది స్మాల్ ఆ డ్రాపర్స్ తోటి దాన్ని అలా ఉంచితే కనుక పైకి సొల్యూషన్ అనేది పైకి రన్ అవుతుంది పీల్చుకుంటుంది మళ్ళీ దాన్ని పేపర్ మీద కనుక వెళ్తే పేపర్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది అబ్జర్వ్మెంట్ కాబట్టి ఆ సాలిడ్ అక్కడ ఉంటుంది చిన్న సన్నని ట్యూబ్ గ్లాస్ ట్యూబ్ లాంటి చిన్న ఉంటుంది దాంతో తీసుకుంటాం. అదే సాలిడ్ కనుక వెళ్తే సాలిడ్ ఏం చేస్తాం మనం
ద సాలిడ్ ఫస్ట్ లిక్విడ్ సాల్యుబుల్ చేసి అప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ డెవలప్మెంట్ మెథడ్స్. An undeveloped paper is developed by this suitable mobile phase. Then there are 7 types of development methods. Developer stage అంటే ఇక్కడ మొబైల్ ఫేజ్ ని ఏ విధంగా డెవలప్ చేస్తుంది అంటే ఫస్ట్ అసెండింగ్, సెకండ్ డిసెండింగ్, థర్డ్ అసెండింగ్ డిసెండింగ్ అండ్ సెకండ్ ఫోర్త్ పుడింగ్ అండ్ ఫిఫ్త్ హారిజంటల్ అండ్ సిక్స్త్ మల్టిపుల్ అండ్ సెవెంత్ సర్క్యులర్. ఓకేనా, ఈ డెవలప్మెంట్ మెథడ్స్ అన్నమాట ఇన్ ప్యాటర్న్. నెక్స్ట్ విజువలైజేషన్ మెథడ్. థర్డ్ వన్ ఏంటి? విజువలైజేషన్. ఇఫ్ కలర్ స్పాట్స్ ఆర్ appeared then there is no unidentified methods. ఓకేనా, ఇఫ్ కలర్లెస్ స్పాట్స్ ఆర్ appeared then we should do visualization. ఓకే, అంటే మనం అక్కడ ఎప్పుడైతే మనం స్పాట్ అనేది అక్కడ పెట్టామో, స్పాట్ పెట్టిన తర్వాత మనకి కలర్లెస్ ఉంటుంది, కలర్ ఉంటుంది. ఓకేనా, అప్పుడు కలర్లెస్ కనుక వచ్చినప్పుడు దాన్ని డ్రై కనుక చేస్తే కన్వర్ట్స్ ఇంటూ కలర్. ఓకేనా, కలర్లెస్ కనుక వస్తే దాన్ని మనం ఏం చేస్తామండి, సన్లైట్లో కనుక పెడితే యూవీ లైట్లో అది డ్రై అయిన తర్వాత మనకి అది ట్రావెల్ అయిన తర్వాత అది మనకి పింక్ కలర్ అనేది మనకి ఇస్తుంది. ఆ విధంగా విజువలైజేషన్. నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ మెథడ్స్. ద విజువలైజేషన్ ప్రాసెస్ విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ నేచర్ ఆఫ్ ది అన్నోన్ కాంపౌండ్. దీన్ని మనం దేనికంటే అన్నోన్ కాంపౌండ్స్ తెలుసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బనల్ కాంపౌండ్ 2,4-DNPH. కార్బనల్ కాంపౌండ్స్ ని 2,4-డైనైట్రోఫినాల్ హైడ్రజన్ ని ఉపయోగించి కనుగొన్నాం. అలాగే ఎమినో యాసిడ్స్ ని నిన్నహైడ్రేట్, అలాగే కార్బోహైడ్రేట్స్ ని కాన్సన్ట్రేట్ H2SO4, అలాగే క్యాటయన్స్ ని సివి కార్బోజోన్, యానియన్స్ ని సిల్వర్ నైట్రేట్ ఇచ్చేసి మనం విజువలైజేషన్ అనేది చేస్తాం. నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్. సెపరేషన్ ఆఫ్ క్యాటయన్ మిక్చర్స్, CO కానీ, కోబాల్ట్ కానీ, మాంగనీస్, MR, జింక్, నికెల్ ఇవి. సెపరేషన్ వాట్మన్ గ్రేడ్ 1 పేపర్. మొబైల్ ఫేజ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ HCl ప్లస్ H2. ఓకే, అంటే మనకి సెపరేషన్ ఆఫ్ కోబాల్ట్ ఏంటంటే సెపరేషన్ ఆఫ్ cation mixtures. Those are వీటిని సెపరేషన్ ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ సెపరేటింగ్ ఏం తీసుకుంటామంటే వాట్మన్ పేపర్ తీసుకుంటాం. మొబైల్ ఫేజ్ సెపరేట్ చేయడానికి స్టేషనరీ ఫేజ్ ఏంటి? ఎస్పెండెడ్ స్టేషనరీ ఫేజ్. Stationary phase is Wattman grade 1 paper. Mobile phase ethyl alcohol plus concentrated HCl plus H2 plus H2. Color agents. Color agents. Semi-carbon. Color agent name చేసుకున్నాను సెమీ-కార్బన్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఈ మెటల్ తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఏమి చేస్తాం, మెటల్స్ తెలుసుకోవడం కోసం
స్టేషనరీ ఫేజ్ వాట్ పేపర్ అండ్ మొబైల్ ఫేజ్ ఎథైల్ ఆల్కహాల్ ప్లస్ HCl ప్లస్ ఎసిటోన్ ఏం చేస్తాం ఓకేనా ఎసిటోన్ అనేది హీట్ చేస్తాం దీన్ని ఓకేనా దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం కలర్ ఏజెంట్ కింద సెమీ కార్బోజన్ యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా కలర్ స్పాట్స్ నికెల్ అయితే ఇందులో కలర్ స్పాట్స్ నికెల్ ఏమొస్తుందంటే నికెలిస్ రెడ్ వస్తుంది మాంగనీస్ అయితే నికెల్ అయితే రెడ్ వస్తుంది మాంగనీస్ అయితే పేల్ పింక్ వస్తుంది అంటే కోబాల్ట్ అయితే పర్పుల్ వస్తుంది అండ్ జింక్ అయితే పింక్ వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ద కలర్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది మెటల్ అయాన్స్ సో ఈ మెటల్స్ ని కనుక మనం పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీలో కనుక చూస్తే ఈ విధమైన మనకి రిప్రజెంటేషన్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ పేపర్ క్రోమటోగ్రఫీని ఉపయోగించి మనం మిక్చర్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ క్యాటైన్స్ కానీ కాంప్లెక్స్ యానియన్స్ కానీ రిమైనింగ్ కాంపౌండ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి అంటే హైలీ పోలరైజ్డ్ కాంపౌండ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది హైలీ పోలరైజ్డ్ కాంపోనెంట్స్ ని మనకి ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ అర్థమైంది కదండి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని రాసుకోండి Next, TLC. Next, TLC. In TLC, the separation of TLC uses to mandatory the problems of organic reactions, the monitor the progress of organic reactions. To identify the number of unknown compounds in the given mixture, to identify the number of unknown compounds in the given mixture. Next, to monitor the column chromatography illusion, and to select the mobile phase for column chromatography. These four are the uses of column till late chromatography. Okay, the principles. What is the principle is involved in? What is the principle is involved in TLC? In TLC, solid absorbent act as a stationary phase, liquid act as a mobile phase. So the TLC is solid liquid chromatography. ఇక్కడ TLC కూడా ఏంటంటే chromatography solid liquid chromatography. Okay. The physical phenomena involved in TLC is absorption. ఇక్కడ physical phenomena ఏమైనా అవుతుంటే absorption అనేది ఇన్వాల్వ్ ఓకేనా chromatographic media or stationary phase అంటే ఏంటి in TLC by basing on nature of the unknown compounds chromatographic media is four types. chromatographic media అనేది 4 రకాలుగా ఉంటుంది అది ఒకటి ఏంటి అంటే if the solutes are acidic then we should use acidic stationary phase. ఇక్కడ మనం తీసుకున్న సొల్యూట్ కనుక acidic అయితే మనం తీసుకునేది ఏమవుతుందండి స్టేషనరీ ఫేజ్ acidic స్టేషనరీ ఫేజ్ అవుతుంది ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిలికా జెల్ ఆర్ జిప్సమ్ ఆర్ ద acidic stationary phase example. Second, if the solutes are basic in nature, then we should use basic stationary phase. అంటే మనం తీసుకున్న సొల్యూట్ కనుక బేసిక్ అయితే
ఇక్కడ కూడా మనం ఏం తీసుకుంటామండి, బేసిక్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ని తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బేసిక్ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ అల్యూమినా అండ్ manganese. Alumina or manganese are the basic stationary phases. If the unknowns are water soluble, then we should use cellulose stationary phase. అంటే మనం తీసుకున్న అన్నోన్ అనేది వాటర్ సాల్యుబుల్ గా పెట్టాలి, వాటర్ సాల్యుబుల్ కాంపౌండ్ గా పెట్టాలి. ఇక్కడ స్టేషనరీ ఫేజ్ ఏం తీసుకున్నామండి, సెల్యులోజ్ అనేది స్టేషనరీ ఫేజ్ కింద తీసుకున్నాం. Next, if the solute neutral or strong electrophilic, then we should use ఇది న్యూట్రల్ మరియు స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ కనుక అయితే అప్పుడు స్టేషనరీ ఫేజ్ కింద ఏం చేస్తుంటే డై అట్మాస్ఫియరస్ ఎర్త్ అంటే మట్టిని ఇచ్చేస్తుంది, డై అట్మాస్ఫియర్ ఎర్త్. నెక్స్ట్, మొబైల్ ఫేజ్ ఆర్ eluting agents. Mobile phase by basing a basic on polarities, a number of solvents are ordered or placed in a series called electropic series. In electropic series, polarity increases from top to bottom. Non-polar compounds ఏంటంటే బెంజీన్, సీసెల్. నాన్ పోలార్ కాంపౌండ్స్ కి మొబైల్ ఫేజ్ బెంజీన్, సీసెల్. సెమీ పోలార్ के ఆల్కహాల్, ఈథర్. సెమీ పోలార్ के ఆల్కహాల్, ఈథర్. నెక్స్ట్, ప్రిపరేషన్ ఫర్ టిఎల్సి ప్లేట్స్. టిఎల్సి ప్లేట్ ని మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేస్తాం? దేర్ ఆర్ 4 methods to prepare the TLC plates. First one is a pouring. Second one is dipping. Third one is the spraying. Fourth one is the spread. Pouring, dipping, spraying, spreading. ఇది TLC plate preparation. Experimental procedures of TLC. Applications of sample, development method, visualization. Application methods: separation of amino acids. Separation of amino acids. Stationary phase, alumina, mobile phase, water, ethanol, acetone. Visualizing agent. Nin hydrogen. So this is the process to separation of amino acids. Color spots: pink, proline. Color spots ఏమొస్తాయంటే pink for proline,
purple for methylene. Okay, this is about TLC, thin layer chromatography. The next one is a column chromatography. Next one is column chromatography. Column chromatography. Uses column chromatography. Column chromatography. To separate positional isomers, column chromatography is mainly used. ఇక్కడ పొజిషనల్ ఐసోమర్స్ ని సెపరేట్ చేయడం కోసం కాలమ్ క్రోమటోగ్రఫీని యూజ్ చేస్తాం. కాలమ్ క్రోమటోగ్రఫీని యూజ్ చేస్తుంటే సెపరేట్ పొజిషనల్ ఐసోమర్స్, కాలమ్ chromatography is mainly used to identify unknown compounds by comparing with the known compounds. To identify unknown compounds ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం దేన్ని బట్టి బై కంపేరింగ్ ద known compounds. అంటే మనకి known compounds యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినప్పుడు దాని నుంచి unknown compounds యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక్కుంటాం ఎంతవరకు ట్రావెల్. ఓకే, అండ్ థర్డ్ వన్ టు సెపరేట్ ఆర్గానిక్ డైస్. ఆర్గానిక్ డైస్ ని కూడా సెపరేట్ చేయడానికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. కాలమ్ chromatographyలో ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అంటే, ఇన్ కాలమ్ chromatography the solid absorbents are used as stationary phase. స్టేషనరీ ఫేజ్ ని ఏం చేస్తుంటే సాలిడ్ అబ్జార్బెంట్స్ అంటే సిలికా పౌడర్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక ఇందులో తీసుకుంటాం, బ్యూరేట్ లో తీసుకుంటాం. దిస్ ఇస్ ద బ్యూరేట్. ఇది బ్యూరేట్. ఈ బ్యూరేట్ లోకి మనం ఏం తీసుకుంటామంటే సిలికా పౌడర్ అనేది తీసుకుంటాం. ఏం తీసుకుంటాం? సిలికా పౌడర్. ఆ సిలికా పౌడర్ ని ఇదంతా నింపేస్తాం. సిలికా పౌడర్ తోటి ఇలాగా ఇదంతా నింపేస్తాం. నింపేసి ఇప్పుడు దీనికి ఏదైతే కాంపౌండ్ ని చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కాంపౌండ్ ని పైనుంచి పోస్తాం. కాంపౌండ్ పైనుంచి పోస్తాం. పోసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే అది రన్ అవుతూ ఉంటుంది రా కిందకి. రన్ అవి ఇది ఇక్కడ ఉన్నది సాలిడ్ ఏంటంటే సిలికా పౌడర్ స్టేషనరీ ఫేజ్ కాబట్టి ఇది అబ్జర్బెంట్, స్ట్రాంగ్ అబ్జర్బెంట్ కాబట్టి ఈ లిక్విడ్ పైనుంచి కింద వరకు కూడా ట్రావెల్ అవుతుంది. ట్రావెల్ అయ్యి కింద డ్రాప్స్ కింద వస్తూ ఉంటుంది, దాన్ని కలెక్ట్ చేస్తాం. అయితే ఈ ట్రావెల్ అయ్యేటప్పుడు ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఎలా ఉంటుందంటే మన పైనుంచి రెండింటిలో మొత్తం పోసినప్పుడు అవి ఒకటే కేటగిరీకి, అంటే రెండు కనుక ఒకటే అయితే ఒకేసారి కింద దిగుతుంది. రెండు కనుక వేరు వేరు కనుక అయితే దాని యొక్క టైం యావరేజ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఆ టైం యావరేజ్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది మనకి అందులో రెండు కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒకటి వచ్చిన తర్వాత కలెక్ట్ చేస్తాం, మళ్ళీ సెపరేట్ చేస్తాం, ఇంకోటి కలెక్ట్ చేస్తాం, సెపరేట్ చేస్తాం. అలాగే ఎన్ని వస్తాయి అన్నింటిని కూడా దాని యొక్క టైం యావరేజ్ని బట్టి మనం కలెక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఆ విధంగా ఈ కాలమ్ chromatographyని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఏదైతే మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయో ఆ మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని సెపరేట్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకేనా, మిక్చర్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ని సెపరేట్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ విధంగా సెపరేట్ చేసి దాన్ని సెపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ సాలిడ్ లిక్విడ్ టైప్. ఇప్పుడు ఇది ఏంటంటే ఇది స్టేషనరీ ప్లస్ సాలిడ్, మనం తీసుకునే రియాక్షన్ ఇచ్చినాము లిక్విడ్ కాబట్టి ఇది ఏం ఫేజ్? ఇట్ ఈస్ ఎ సాలిడ్ లిక్విడ్ టైప్ chromatography. The phenomena involved in CC is absorption. Okay, na? Generally, two types of columns are available, which are glass and plastic. మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాలమ్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఒకటి గ్లాస్, ఇంకోటి ప్లాస్టిక్ అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ ఏ బి, ఇది ఏ, ఇది బి అనే రెండు కాంపౌండ్స్
ఒకదాని వెనకాల ఒకటి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కిందకి కలెక్ట్ చేస్తాం, కింద కలెక్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా? కలెక్ట్ చేసి ఏమేమి వచ్చేది మనం చూడడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో దీనికి సంబంధించి మిగతాది టుమారో నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనండి? థ్యాంక్ యూ.